अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद फ़सीहुद्दीन मेदक और आप देख रहे हैं मेदक फास्ट न्यूज़। आइए डालते हैं आज की खबर पर एक नज़र। तलबा में साइंस और टेक्नोलॉजी के नुक्ते नज़र को बढ़ाया जाए। मेदक में ज़िली सतह का साइंसी नुमाइश का इख्तिताम, दुब्बा के मेले मिस्टर रघुनंदन राव की शिरकत और खिताब। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता 3 दिनों से मेदक के CSI ग्राउंड में चल रहे साइंसी नुमाइश का आज इख्तिताम अमल में आया, जिसमें दुब्बा के मेले मिस्टर रघुनंदन राव ने शरीक होकर खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने अपने खिताब में कहा कि बच्चों को कम उम्री में ही साइंस और टेक्नोलॉजी के नुक्ते नज़र की आदत डालनी चाहिए और असातिज़ा को इस सिमत में तलबा को तालीम देनी चाहिए। ज़िले महकमे तालीम के ज़ेर एहतमाम मकामी वेस्ली हाई स्कूल की अब्दुल कलाम के अहाते में मुनाकिदा 3 रोज़ा तालीमी साइंसी नुमाइश का आज इख्तिताम अमल में आया। उन्होंने इख्तितामी प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करते हुए तलबा से खिताब किया। उन्होंने कहा कि जब साइंसी नुक्ते नज़र परवान चढ़ेगा तभी बच्चों को शानदार साइंसी और टेक्निकी मालूमात हासिल होंगी जो मुआशरे की तरक्की में मुआविन साबित होंगी। उन्होंने तलबा को छुपी हुई सलाहियतों को सराहा जो कि उनकी परफॉर्मेंस से आश्कारा हुई हैं। इस मौके पर MLC मिस्टर के गौतम रेड्डी के अलावा दीगर ने खिताब किया। इस प्रोग्राम में ज़िले के 21 मंडलों के सरकारी और प्राइवेट स्कूल के तलबा ने हिस्सा लिया। मजमूई तौर पर 504 नुमाइशों का इनेकाद किया गया और 20,000 के करीब तलबा ने उसका मुशाहिदा किया और ज़िले तालीमी व साइंस नुमाइश को कामयाब बनाया। ये इंकिशाफ किया गया है कि ज़िले से रियासती सतह की नुमाइश के लिए 19 अफराद का इंतखाब किया गया है। MLA मिस्टर रघुनंदन राव के अलावा इस मौके पर MLC गौतम रेड्डी, DO मिस्टर रमेश कुमार और डिस्ट्रिक्ट साइंस ऑफिसर मिस्टर राजी रेड्डी ने बेहतरीन मुजाहरा करने वालों को इस मौके पर इनामात से नवाजा। आइए इस सिलसिले में एक तफसीली रिपोर्ट आप हज़रात पेश खिदमत। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम ज़िले मेदक की तारीख़ में पहली मरतबा उर्दू ज़ुबान में आप तक ज़िले की अहम ख़बरें पहुंचा रहे हैं। लिहाजा हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप लोग भी ज़रूर हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी जानिब से जब कभी भी किसी भी किस्म की अपडेट दी जाए तो उसकी इत्तला आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए सबसे पहले मिल सके। नाज़रीन, अगर आप लोग अपने कारोबार या किसी और किस्म के मुताल्लिक़ हमारे चैनल पर इश्तिहार देना चाहते हो या फिर एडवर्टाइजिंग करवाना चाहते हो तो हमारे सेल नंबर 9000214611 पर हमसे रब्त पैदा करें। आइए न्यूज़ के सिलसिले में एक तफसीली रिपोर्ट आप हज़रात के पेश అక్కడ ఉన్నటువంటి బాక్సింగ్ అసోసియేషన్ పెద్దలందరూ కూడా తీర్మానించుకుంటే హైదరాబాద్ నుంచి ఒక అమ్మాయి లేదు లేదు మీరు అన్యాయం చేస్తా ఉన్నారు, మేరీ కోమ్ కి నాకు బాక్సింగ్ ఛాంపియన్షిప్ లో పోటీ పెట్టండి, ఎవరు గెలిస్తే వాళ్ళని ప్రపంచ బాక్సింగ్ ఛాంపియన్షిప్ పోటీలకి పంపండి అని చెప్పి ఒక చిన్న అమ్మాయి హైదరాబాద్ నుంచి ఎలుగెత్తి చాటింది. చాలా మంది అనుకున్నారు ఇంతమంది పెద్ద పెద్దలు ఉన్నారు, వీళ్ళ ముంగట ఈ అమ్మాయి ఏం గెలుస్తుంది, ఆమె ఆల్రెడీ ప్రపంచ ఛాంపియన్షిప్ గెలిచి వచ్చింది మేరీ కోమ్, ఈ పిల్లకి ఏం పని లేదు, అనవసరంగా పక్క పక్కలు ఇరిగిపోతాయి, ఆ పిల్లతో ఎందుకు కొట్లాడుతుంది అని అనుకున్నారు. బట్ షీ ఛాలెంజ్డ్ హర్ when the government has not supported that girl. She went to the court and finally a tournament has been conducted between a small girl of Telangana. Her name is Lovely. Hello, Nikit Jarin ani oka ammayi Nizamabad ki sambandhinchina oka ammayi Mary Kom ni challenge chesi మేమిద్దరం కొట్లాడతాం, ఎవరు గెలిస్తే వాళ్ళని ప్రపంచ బాక్సింగ్ ఛాంపియన్షిప్ టోర్నీకి పంపండి అని అడిగింది. తప్పనిసరి పరిస్థితులలో కోర్టు ఆదేశాలు వచ్చినాయి కాబట్టి ఆ ఇద్దరి మధ్యలో పోటీ పెట్టినారు. జనరల్ గా మేరీ కోమ్ ఇస్ మోర్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ షీఈ్ హావింగ్ మోర్ ప్రాక్టీస్ కాబట్టి ఆ అమ్మాయి మేరీ కోమ్ గెలిచింది, ప్రపంచ ఛాంపియన్షిప్ కి పోయింది. కానీ నిఖిత్ జరీన్ డిసప్పాయింట్ కాలేదు. అమ్మ నేను మేరీ కోమ్ చేతిలో ఓడిపోయినాను, నెక్స్ట్ టైం మేరీ కోమ్ కూడా దాటాలని చెప్పి రోజు 4 గంటలు ప్రాక్టీస్ చేసే అమ్మాయి నిజామాబాద్ నుంచి హైదరాబాద్ షిఫ్ట్ అయ్యి వాళ్ళ అమ్మా నాన్నని ఒప్పించి ఇంకో 2 గంటలు ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేసి అదే నిఖిత్ జరీన్ మీరు మొన్న చూసుంటారు 1 మంత్ బ్యాక్ మన దేశ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ గారి చేతుల మీదుగా వారి గ్లౌజుల మీద సంతకాలు తీసుకొని ఒక బాక్సింగ్ ఛాంపియన్షిప్ గెలుచుకొని వచ్చింది నిఖిత్ జరీన్ అని నిజామాబాద్ జిల్లాలో నుంచి వచ్చిన పల్లెటూరు నుంచి వచ్చినటువంటి ఒక అమ్మాయి. సో ఆల్ దీస్ ఏం చెప్తాయి, ఇవన్నీ సంఘటనలను ఏం చెప్తా ఉంటాయి, మెదక్ లో పుట్టిన వాళ్ళు హైదరాబాద్ దాకా పోతారా, హైదరాబాద్ లో పుట్టిన వాళ్ళు ఢిల్లీకి పోయి టోర్నమెంట్ గెలుస్తారా, ఢిల్లీ తర్వాత జపాన్ కో లేకపోతే రష్యాకో ఎక్కడైనా ఒలింపిక్స్ అయితే పోతామా, పోలేం కదా అనేటువంటి నెగటివ్ నోషన్ లోంచి ఎస్ ఐ కెన్ డూ ఎవ్రీథింగ్, అది హిమాలయ పర్వతమైన బద్దలు కొడతాం, అది రేస్ కోర్స్ 7 అయినా నరేంద్ర మోడీ గారి ఇంటి లోపలికైనా మేము పోగలుగుతాం అనేటువంటి ఒక కాన్ఫిడెన్స్ ని మీ లోపల మీరు డెవలప్ చేసుకుంటే ఎవరు మన రాష్ట్రపతి ఎవరు
ద్రౌపది ముర్ము. ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ద్రౌపది ముర్ము? ఒడిశాలోని ఒక చిన్న పల్లెటూరుకి వెళ్ళి వచ్చింది. రాజకీయాన్ని ఒక గోల్ గా పెట్టుకుంది. ఈ దేశ సర్వోన్నత స్థానానికి ఎదగాలని కలలు కన్నది. కన్న కల వైపు ఆమె అడుగులు పడ్డాయి. సక్సెస్ అయిందా? సో మీలో కూడా అనేక మంది కేసీఆర్లు, నరేంద్ర మోడీలు ద్రౌపది ముర్ములుగా ఎదగాలని, ఎదుగుతారని, ఆ దిశగా మీరు ఒక లక్ష్యాన్ని పెట్టుకొని పనిచేయాలని, మీరు పనిచేసేటువంటి పరిణామ క్రమంలో చిన్నప్పుడు చెప్తారు ఒక సామెత, మొక్కయి వంగనిది మ్రాణయి వంగున అని. మీ టీచర్లు మీ 100 ఏళ్ల జీవితంలో ఎదగాలనుకుంటే, సక్సెస్ కావాలంటే ఏ రకమైన ఆలోచన కలిగి ఉండాలని ఒక్కసారి ఆలోచించండి పిల్లలు. కాబట్టి కసితో ఉండి, కసి ప్లస్ కృషి ఈజ్ ఈక్వల్ టు కృషి. మీరు ఖచ్చితంగా ఒక కసితో ఉండి, ఒక ఆలోచనతో ఉండి, దానికి తగ్గ మీరు పనిచేసినట్టయితే మీరందరూ ఋషులు అవుతారు, గొప్పవాళ్ళు అవుతారు, మహానుభావులు అవుతారు, ఈ సమాజానికి పనికొచ్చే పౌరులు అవుతారని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ, సైన్స్ పరంగా మీరంతా ఇంకా విజ్ఞానాన్ని సంపాదించుకొని మరింతగా మీకు ఉపయోగపడే విధంగా, గతంలో నేను లాస్ట్ సైన్స్ ఫేర్ సమావేశానికి వచ్చిన రగన్న ఇక్కడికి, అప్పుడు పద్మా దేవేందర్ రెడ్డి గారు నన్ను అడిగారు. ఇవాళ మా అన్న రగన్న కూడా అదే ప్రశ్న అడుగుతుండు, కాన్స్టిట్యున్సీకి ఒక సైన్స్ మొబైల్ వ్యాన్ ఇవ్వమని చెప్పి, వారి ఆలోచన మేరకు ఈ జిల్లాకు 10 లక్షలతోటి మొబైల్ సైన్స్ వ్యాన్ నా ఫండ్ నుంచి, ఎమ్మెల్సీ ఫండ్ నుంచి ఇస్తామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ, ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి ఈ కార్యక్రమ నిర్వాహకులకు, డిఓ గారికి, సైన్స్ ఆఫీసర్ గారికి, మా ఉపాధ్యాయ సంఘ మిత్రులందరికీ పేరు పేరున హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చేసి మనల్ని అభినందించినటువంటి దుబాక ఎమ్మెల్యే గారికి మరొక మారు హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారికి ఘనమైనటువంటి నివాళులు అర్పిస్తున్నారు గౌరవ